Attention please. Thank you all. Now, today, in exercise of the power conferred by 166 Clause 3 rules of Tripura Tribal Area Autonomous District Council, Constitution, Elections and Conduct of Business 1985. Today is fixed for taking oath of the new electoral remaining members of the Honorable MDC. So, we are going to organize this program, and now I invite and call the Honorable MDC one after another to come into the dais for taking oath before the Honorable Chairman Mochang Jagadish Dev Verma Maharaj. Now I invite Mojanti, that is Srimoti Swapna Rani Das. Honorable MDC is requested to come into the dais before the Honorable Chairman for taking his valuable oath. An oath will be administered by Honorable Chairman. আমি শ্রীমতী
স্বপ্নরানী দাস ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের সদস্যা নির্বাচিত হইয়া ভগবানের নামে শপথ করিতেছি, দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস ও আনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং আমি যে কর্তব্য গ্রহণ করিতে যাইতেছি তাহা বিশ্বস্ততার সহিত সম্পাদন করিব। Now, I will request Sri Surendranath, Honorable MDC, who has been elected from the 3 constituencies, that is Dalda Kanchanpur constituency, is requested to come into the dais for taking valuable oath before the Honorable Chairman. আমি শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা প্রশাসিত জেলা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবানের নামে শপথ করিতেছি, দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস ও আনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং আমি যে কর্তব্য গ্রহণ করিতে যাইতেছি তাহা বিশ্বস্ততার সহিত সম্পাদন করিব। Now,
Sri Bimal Kanti Chakma, Honorable MDC, who has been elected from Koromtora constituency. He is requested to come into the dais for taking his oath before the Honorable Chairman. Muslim Sri Bimal Kanti Chakma, Tripura Sangduk Ulu Waita, Naikolghat, Kankor, Kopsak, Mogni, Adam Nui, Sangjatma, Jaglo, Wetagni, Munui, Buddhuni, Bhagavan Buddhuni, Munui, Samui Tamui, Sadauka, Kolakhe, Vaito, Narogui, Samui Tamui, Sadao, Haro, Elan Marki, Bishingtui, Raja, Elano, Kubite, Kol, Umoi, Ano, Kogdo, Komoni, Samuno, Kawai, Ubai, Kanai. Now, I will request Mr. Hamsa Kumar Tripura, Samuno ST 5 Kalamba Constituency number 5, is requested to come into the dais for taking his valuable oath as administered by the Honorable Chairman. Ang Sri Musang Hamsa Kumar Tripura, Tripura Janajati Songdok Bosongni je muluk baithang bai naikolja hangkorno kausap nugni adong bangoi je jongjakma yagulo mutai rauni and baba goriani mongoi sumai tangoi sajaka kok korakhe poito narugoi sumai tangoi sajago barat elam bogni je bisingte khaja kerangno poito kubui tei korak lai ano wajak goi je tongmani samungno kubui ebong kaham bai tangnai nei jotono khulungba. Now I will invite Sri Sanjoy Das, Honorable MDC, who has been elected 6th Muru Solingta constituency. He is requested to come into the dais for taking his valuable oath as administered by Honorable Chairman.
আমি আমি শ্রী সঞ্জয় দাস ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবানের নামে শপথ করিতেছি, দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস ও আনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং আমি যে কর্তব্য গ্রহণ করিতে যাইতেছি তাহা বিশ্বস্ততার সহিত সম্পাদন করিব। নমস্কার সবাই। Next, I will request Sri Bhumikananda Riyang, who has been elected from Ganganagar, Gandasara ST constituency, requested to come into the dais for taking his valuable oath. Ang Mutang Bhumikananda Riyang, Tripura Sangduk, Mulok Baitham, Naikol Dak, Hongkor, Koksak, Nokni, Adong Uloi, Tungjakma, Yabulo, Ishoni, Mungoi, Sumai Tangwei, Sadao, Ha, Karakai, Utonarugo, Sumai Tangwei, Sadao, Barat, Ilam Bubani, Ishintoi, Hadak, Korokno, Kuito, Kubai Tai, Korokno, Gomoi, Ano, Bokjawai, Tongwani, Samungno, Kabai, Kubai, Tangnai. Lotal Pruka. Now I will request Sri Samrat Jamatia, Honorable MDC, who has been elected from the 21 constituency, Maharani Swiling district, is requested to come into the dais for taking his oath as administered by the Honorable Chairman. Sang Samrat Jamatia, Tiga Funduk, baik sang naik puncak, Hongkor, Koksak, Jam, Kuning,
정답마 야구너 가이드원이 문바이 스마이 당구이 사다워 타케 포이토 나르구이 사다워 당구이 사다워 바로니 엘람바구이 우신투이 가작 계란럽너 포이토 구이 데이 바로 번호이 아노 목작 동만이 삼럽너 카바이 후바이 장난 여선습니다. Now, I will request Sri Sanjay Priyang, Honorable MDC, who has been elected 26, Bichandral Nagar Kalsi ST constituency, is requested to come into the dais for taking his valuable oath as administered by the Honorable Chairman. আমি শ্রী সঞ্জীব রিয়া ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়া ভগবানের নামে শপথ করিতেছি। দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস ও অনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং আমি যে কর্তব্য গ্রহণ করিতে চাইতেছি তাহা বিশ্বস্ততার সহিত সম্পাদন করিব। Now I will request Sri Khangjao Mok, Honorable MDC, who has been elected from the 28th Silasuri Monobanpur ST constituency, is requested to come into the dais for taking his oath. আমি শ্রী কঞ্জং ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়া
ভগবানের নামে শপথ করিতেছি, দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শপথ করিতেছি যে আমি আইনত প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস ও আনুগত্য রক্ষা করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিব এবং আমি যে কর্তব্য গ্রহণ করিতে যাইতেছি তাহা বিশ্বস্ততার সহিত সম্পাদন করিব। নমস্কার, ধন্যবাদ। Now, I will request Sri Padmalochana Tripura, Honorable MDC, who has been elected from the 22 Kathalia Vidya Rajapur ST constituency, is requested to come into the dais for taking oath. Padmalochana Tripura, Songduk Maluk, Baitan, Naikolzak, Angkor Kopsab, Nongi Adong, Onggo Chogma, Chogamaya Golo, Matani Mungoi, Somai Tangoi Sadau, Kakarake, Poitonargoi, Somai Tangoi, Sadau, Barat Elambadi, Bisintui, Kaijak, Keromok, Poitoku Vitai, Korok Perawoi, Korok Bomoy Ano, Bongzagoi Tongmani, Samung, Kabe Kubai, Dangai, Tutunon Puka, Mati Putuno Puka. মজা ফাইনাই মানগড়া আদর্শ উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমাদের বিশেষ যে অধিবেশন, শপথ গ্রহণ অধিবেশন, আমরা কিছুক্ষণ পরে অনির্দিষ্টকালের জন্য মন্ত্রী ঘোষণা করছি। Jai Shri Jayante Mandatane Jarifan Adam Watana Jarifan Adam Position Adam Jayante Orakuchuni Tangai Visitors Guest Media Jayante Ankasade Maya অনুষ্ঠানে ধরে
এবং ধর্মধর্ম আন্দোলন আমি সবাইকে পরিষদীয় ভবনের পক্ষ থেকে আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা এই অনুষ্ঠান সমাপ্তির পরে সামান্য একটা রিফ্রেশমেন্টের ব্যবস্থা করেছি। সকল নবনির্বাচিত সদস্য এবং এক্সিকিউটিভ মেম্বার ইউনিট, অন্যান্য দর্শনার্থী ভিজিটার্স, আপনাদেরকে অনুরোধ করছি সাংবাদিক ভাইয়েরা বোনেরা আমাদের এই সামান্যতম যে রিফ্রেশমেন্ট এটাকে আপনি জয়গ্রহণ গ্রহণ করবেন। আমি এই দিন সংশোধিত জেলা পরিষদের অধিবেশন অপ্রতিষ্ঠাকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করছি। ধন্যবাদ। একটা চেয়ার একটা মোটে চেয়ারম্যানের কিছু জায়গায় কে কি বলছে কিছু বলে আসলে চেয়ারম্যানের মাইকটা আমাদের সরকারের মাইক দেখুন গম গম একদম মানে নিশ্চয় প্রথম দিন তাই হয়েছে। এই মাইকে দিতে হবে জনপ্রতিনিধি, তিন রাষ্ট্রপতির ফটো থাকা হচ্ছে, চার প্রধানমন্ত্রীর ফটো থাকা হচ্ছে, প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট সব প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি আর আসলে গ্যাদারিং থাকে সামনে চলে কি প্রতিক্রিয়া থাকছে আজকে আমাদের সভাপতি এসছেন, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি, শিক্ষামন্ত্রী আছেন, এগ্রিকালচার মিনিস্টার এসছেন, এমপিও এসছেন। আজকে আমাদের সোয়েরিং ইন আমরা এসেছি এবং ভালোভাবে সোয়েরিং ইন হয়েছে এবং আমরা চাই যে ভালো ডিসকাশন হোক, কাউন্সিলে কনস্ট্রাকটিভ ডিসকাশন হোক এবং এডিসি এরিয়ার ডেভেলপমেন্ট ত্বরান্বিত হোক, রাজ্য সরকারও চায়। আমরা সবসময় সহযোগিতা করি, সহযোগিতার হাত আমরা তো সবসময় আছে এডিসির জন্য। আমি এমডিসি সিএম সঙ্গে কথা বলেছি, আসার জন্য কথা বলবো, আলোচনা করবো, আলোচনার মাধ্যমে চালাতে হবে সব কিছু। আর আমাদের যারা সদস্যরা আছে ওরাও ওনাদের সঙ্গে কথা হয়েছে, আমার কথা ভালো, ওরা কনস্ট্রাকটিভ অপোজিশনই থাকবে, গঠনমূলক কাজই করবেন। কারণ আমরা চাই যে জনজাতিদের এবং এডিসির যারা আসে বসবাস করে জনজাতি ও জনজাতি যারাই আছেন তাদের উন্নতি যেমন ত্বরান্বিত হয়, ভালো হবে। কারণ বহু বছর ধরে আমরা দেখেছি যে টিটিএডিসির কোনো উন্নতি নেই। যেই পার্টি আসুক আছে ক্ষমতায়, ভারতীয় জনতা পার্টিকে সাহায্যই করবে। আমরা বিশ্বাস করি
দেন টিটিএডিসির উন্নতি ত্বরান্বিত করতে হবে। টিটিএডিসির যারা বসবাস করে ওরা যেমন কী বলে কোনো কষ্ট না থাকে এবং আমরা সম্মান দিই যারা দিতে এসছেন ছবি এবং ওদের সবাইকে আমরা কনগ্রাচুলেশন জানাই আমাদের পার্টির তরফ থেকে, মন্ত্রিসভার তরফ থেকে, মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে, আমার তরফ থেকে, এবং ভালো কাজ যেমন হয় সেটার দিকে আমরা বিশ্বাস করি। আজকের একটা ঐতিহাসিক দিন, এই প্রথম ভারতীয় জনতা পার্টির এমডিসি কুমলুঙে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে এসছেন এবং শপথ নিয়েছেন। তো আমাদের পার্টিতে যখন ওনাদেরকে এখানে আসার পূর্বে ওনাদেরকে আমরা একটু আলাপচারিতা করেছিলাম, সেখানে ওনাদেরকে বলেছি যে জাতি এবং জনজাতি যে একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ যে একটা পরিবেশ, সেটার জন্য অবশ্যই এই ডিসি এলাকায় ওনারা তৈরি করেন এবং মানুষ অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ওনাদেরকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছেন। তো ওদের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা যেন পূর্ণ হয়, কনস্ট্রাকটিভ আলোচনা যেন কুমলুঙের যে এখানে যে ওদের অ্যাসেম্বলি সেখানে যেন এইগুলো নিয়ে আলোচনা করেন এবং ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে এবং সরকারের কাছেও বলবো, আবেদন করব যে একটা সুন্দর একটা পরিবেশ এই ডিসি যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হয়েছে, যে সরকার গঠন করেছে, স্টেট গভর্নমেন্টের সাথে সহযোগিতা নিয়ে যেন জনস্বার্থে সব কাজ করে। বলতে পারি আমাদের জন্য অত্যন্ত একটা ঐতিহাসিক দিন, একটা সুন্দর একটা সময়। প্রথমবার আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির 9 জন যারা এমডিসি তারা আজকে শপথ নিয়েছে ঈশ্বরের নামে, এবং আজকের এই শপথ আমরা বিশ্বাস করি যে শপথ শুধুমাত্র এটা শপথের একটা সাধারণ শপথের দৃষ্টিতে দেখলে হবে না। আমাদের যারা জনজাতি ভাই বোন আছেন গোটা রাজ্যের, তাদের আর্থসামাজিক যে উন্নয়নে এই শপথ কাজ করবে এবং আজকের এই শপথ নিশ্চিতভাবে বিকাশের শপথ, উন্নয়নের শপথ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে এবং রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে স্বপ্ন ওনারা দেখেন যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস, প্রধানমন্ত্রী যেটা বলেন এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেন যে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে আমাদের যারা এমডিসিরা আছেন আজকে যারা শপথ নিয়েছেন তারা আগামী দিন কাজ করবেন এবং আজকে প্রত্যেকের প্রতি আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে আমরা আজকে শুভ কামনা আমরা জ্ঞাপন করেছি। তাদের আজকে দিনটা অত্যন্ত সুন্দর একটা শপথের মাধ্যমে তাদের আজকে একটা পথ চলা শুরু করেছেন এবং তাদের যাত্রা পথ শুভ হোক, এটাই আমাদের আজকের বলার। অক্সিজেনের যাতে কোনো ত্রুটি না হয় এবং অন্য খাতে যেন অক্সিজেন না দেওয়া হয়, এটা নির্দেশ। সুতরাং আমরা তৈরি আছি, সব দিক দিয়ে তৈরি আছি। তবে সরকার একা তৈরি থাকলে হবে না, জনগণ তৈরি থাকতে হবে। এখন যদি আমি যথেচ্ছাভাবে চলি তাহলে তো শুধু সরকার কি করবে, সবাইকে সহযোগিতা করে এবং এডিসি কর্তৃপক্ষ বলুন, রাজ্য সরকার বলুন বা বিভিন্ন রকম যে কর্পোরেশন আছে, বিভিন্ন আছে, সবাই মিলে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। আমাদের বিশ্বাস এই লড়াইয়ে ফার্স্ট পেজে আমরা জয়ী হয়েছি, সেকেন্ড পেজেও আমরা জয়ী হই। আরেকটা বিষয়, এডিসির উন্নয়নে রাজ্য সরকার কিভাবে সহযোগিতার হাত বাড়াবে? এটা আমাদের সরকারের প্রথম কর্তব্য এবং এটা দায়িত্ব। আমরা প্রথম থেকেই এসে আমরা দেখেছি আমাদের দলের, এখন আমি দলের কথা বলছি, আমার মেইন স্লোগান হলো সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আমরা দেখেছি এডিসি এলাকা পিছিয়ে রয়েছে, সেজন্য আমরা প্রায়োরিটি দিয়েছি এডিসির ক্ষেত্রে। আপনারা জানেন উপজাতি উন্নয়ন, জনজাতি উন্নয়ন ব্যতি রেখে সবকা সাথ সবকা বিকাশ হবে না। 24 বছরের ইয়াং সমস্যা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের নেতৃত্বে প্রায় শেষের পথে এবং
সেটেলমেন্ট, পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট হচ্ছে। এবং অতীতে বহুত সরকার ছিল, কেউ উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি, কার্যকরী করেছি। আপনারা জানেন যে এই প্রথম ট্রাইবেল এলাকার উন্নয়নের জন্য 8,802 কোটি টাকার প্রজেক্ট আমাদের সরকার থেকে দিল্লিতে পাঠানো হয়েছে। শুধু এটা নয়, এই যে 28 জন প্রতিনিধি এসছে, দেখবেন এরিয়া যদি দেখেন আপনি, আমাদের বিধানসভা এলাকা যেরকম একটা গুছানো, অর্থাৎ চতুর্দিকে একটা সিস্টেম রয়েছে। যেমন ওয়াকিনগর, বুজ্জংনগর, সিমনার একটু এলাকা, বামুটিয়ার একটু এলাকা, মোহনপুরের এলাকা, আবার মান্দাইয়ের এলাকা, প্রচুর জায়গা মিলে 5-6টা বিধানসভা কেন্দ্র মিলে একটা এডিসি। তাহলে যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি তারা কিভাবে কাজ করবে? সেজন্য এই জন্য আমরা 50টা আসন করার জন্য আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি এবং এটা অলরেডি প্রাইমারি লেভেলে এটা অ্যাকসেপ্ট করা হয়েছে। পরবর্তী সময় যখন হবে দেখা যাবে। এছাড়াও বিভিন্ন রকম প্রকল্প, আপনারা জানেন ট্রাইবেলরা কেন পিছিয়ে আছে, কে ঠিক করবে? বিপ্লব বাবু যিনি নির্বাচিত উনি ঠিক করবে? আমাদের এখানে সিএম যে হয়েছে, কি নাম, পূর্ণচন্দ্র জমা, উনি ঠিক করবে না। কেন ট্রাইবেলরা পিছিয়ে আছে সেটা ঠিক করবে গবেষণা করে। সেজন্য রিসার্চ ইনস্টিটিউট একটা লেম্বুচড়াতে 10 একর জায়গার মধ্যে করা হয়েছে। সেখানে ঠিক হবে কেন দীর্ঘ বছর ধরে ট্রাইবেলরা পিছিয়ে আছে, এটা সেখানে গবেষণা হচ্ছে এবং সেখানে 10 একর জায়গার উপরে সেখানে রিসার্চ ইনস্টিটিউট হতে যাচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন রকম, এই যে আমি রিসা পড়ে যাচ্ছি, এটা পৃথিবীতে চিনিয়েছে, দেশকে চিনিয়েছে কে? প্রধানমন্ত্রী। কারণ এটা ছোট্ট জিনিস, কিন্তু আমাদের উপজাতি মা বোনরা এটা বানায়, তাদের যেন অর্থনৈতিকভাবে তারা শক্তিশালী, সেজন্য সারা বিভিন্ন আজকেও দেখবেন, আজকে যেমন তাদের স্বাগত জানিয়েছে, রিসা দিয়ে স্বাগত জানিয়েছে। এই জিনিসগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তো এখানে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানুষরা রয়েছে, যেমন জগদীশ দেববর্মা, চেয়ারম্যান এডিসির, উনি আগেও চেয়ারম্যান ছিলেন। আরও অন্যান্য বেশ কয়েকজন অভিজ্ঞতা লোক রয়েছে। আশা করি আমরা এডিসির ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা সবসময় আমাদের পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রয়েছে। দিদি, আপনি বরাবরই যখনই সংসদে বক্তব্য রেখেছেন, রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে বক্তব্য রেখেছেন, বিশেষ করে এডিসির উন্নয়ন নিয়ে কি ভাবছেন আগামী দিনে যখনই সংসদে অধিবেশনে বক্তব্য রাখবেন? আমরা গোটা রাজ্যটাকে নিয়ে আমরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা নির্মাণ করতে চাই এবং সেই লক্ষ্যে পঞ্চায়েত থেকে পার্লামেন্ট পর্যন্ত আমরা সব জনপ্রতিনিধি কাজ করছি। তো এই প্রথম আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির এমডিসি আমাদের কাউন্সিল ভবনে, যেটা খুমলুঙে এসছে, আজকের দিনটা আমার জন্য খুব আমি আনন্দিত এবং আপ্লুত যে আমাদের কাউন্সিল যে মেম্বাররা এমডিসিরা শপথ গ্রহণ করেছেন এবং সেটার মধ্যে আমরা উপস্থিত থাকতে পেরেছি। আমি আশা করব আমাদের যে স্বপ্ন জনজাতি অঞ্চলের, যারা কেউ থ্যাংসা বলছে, কেউ পয়লা জাতি উলু পাঠিয়েছে, অনেক কিছু বলেছেন, জনজাতিদেরকে গ্রেটার ত্রিপুরা বলেছেন, কিন্তু সেগুলি মুখের কথা। আসলে বেসিক যে নিড সেটা হচ্ছে রাস্তাঘাট, বিদ্যুতের পরিষেবা, যেটা আমাদের দেয়া হয়েছে আমাদের সরকার আসার পরে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যেটা রয়েছে সেই বিদ্যুৎ প্রকল্প আমরা করেছি সৌভাগ্য যোজনার মাধ্যমে। শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা, সেটাও আমরা প্রধানমন্ত্রীর যে স্বচ্ছ ভারত অভিযান, সেটাতেও আমরা এডিসির বিভিন্ন গ্রামে সেটা আমরা করেছি। বর্তমানে অটল জলধারা প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতি ঘরে নল, প্রতি ঘরে জলের ব্যবস্থা 2022-এর মধ্যে 15 আগস্টের মধ্যে করার জন্য আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সংকল্প নিয়েছেন। সেটা আনন্দের বিষয় যে 2024-এর মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গোটা ভারতবর্ষকে প্রতি ঘরে জল, প্রতি ঘরে নল, প্রতি ঘরে জলের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু রাজ্যকে, আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে উনি দিয়েছেন যে আমাদের রাজ্য যাতে, ছোট রাজ্য রয়েছে সেটা যাতে 2022-এর মধ্যে আমরা করতে পারি। তো সেই কাজগুলি বেসিক নিড হচ্ছে জল, বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট এবং এডুকেশন সিস্টেম, হেলথ পরিষেবা। এই 5টা বিষয় আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যে দল, পার্টিটা, এই পার্টিটার মূল আদর্শ হচ্ছে 5টা বিষয়ের উপরে আমাদের দাঁড়িয়ে রয়েছে। সরকার এই বিষয়গুলির সঙ্গে আমরা কোনোদিনও কম্প্রোমাইজ করি না। তো এডিসিতে যাতে এই 5টা বিষয় দ্রুততার সঙ্গে হয় এবং যারা এখন এমডিসির দায়িত্ব নিয়েছেন, সিএম হয়েছেন, ইএম হয়েছেন, তারা প্রত্যেকে আমরা মিলে সেই কাজটা করব। কারণ কমিউনিস্ট মুক্ত
যে ত্রিপুরা সেটা মোটামুটি সম্পূর্ণ হয়েছে। সবাই একসাথে মিলে এডিসিতে 50টা আসন করা এবং এডিসিতে আরও স্বাস্থ্য পরিষেবা ডেলি সাজানো সেগুলি আমরা করব। তো যারা এমডিসি হয়েছেন তাদেরকেও আমরা সহযোগিতা করব এবং সবাই একসাথে মিলেমিশে সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা নির্মাণ করব। আরে ইয়ানো বলে তো হতো না, সামনে গেলে ভবনটা লইলে আরে সামনে গেলে না ভবনটা আইবো Sini Sikh Schedule Autonomous District Council में Constitution, Election, Business Conduct Rules অনুযায়ী যারা যারা পয়লা সময় তুগলেমেনি দরাও ফাইনে এরকম আবার হাইকে Sikh Schedule District Council প্রভিশন অনুযায়ী চেয়ারম্যান এডিসি বরংনতে বাকি মেম্বারসের সময় তুগলব অবনি অনুষ্ঠানের তিনি খাই যাব বড় তো কাম কোনো ফাইলে কে সময় চাংলা কে और तो तय कोनो मुगो बकरे डेवलपमेंट नि कोनो क्वेश्चन बकरे नरो क्वेश्चन हाते का चुन कसे कने अबनो सर अब बिसिंग अनुग्रह जे सिगां समाय दां थांनाय जों जे टिक्रा मखानि आरो बो एम एमडीसी रो सीएम रो फाइबार रो ताय खस्ता बाय मारे बाहाय आं बुजिया फटो तगो बस कां खाला बुन तेगा अधिवेशन अब रमदी तब काउंसिल कैसा बिजनेस एडवाइजरी कमिटी होनी दो बिजनेस एडवाइजरी कमिटी विरोधी दल जे नेता लीडर ऑफ द अपोजिशन वो खरगसा मेम्बर तई बाकी खरगसान एडिशनल मेम्बर दो बिजनेस एडवाइजरी कमिटी मीटिंग से बसकांगनी पहला एडिशनल अधिवेशन 3 तारीख खजाक नहीं तब तीनों अपोजिशन ग्रुप माने बीजेपी बड़ो एडिसिओ कम्युनिकेशन खाई लेटर हरके सबनो बड़ो लीडर ऑफ अपोजिशन खाई आमचुरक चंगई जों बिजनेस एडवाइजरी कमिटी खाईबाई जों बसकानो अधिवेशन सर स्टेट তিনি বিজেপি আইপিপি পার্টি নেতা তিনি এডিসি প্রতিষ্ঠা स्टेट स्टेट गवर्नमेंट में भाई के खलाई खबर के एडिसि सम्पन्न सामने नाइन्टी काउंसिल भवन का लेजिस्लेटिव भवन मेन बिल्डिंग का एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक भवन जों एज ए चेयरमैन ऑफिशियली एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द एडिसि बड़क बच्चों कोनो सिटिंग खाई एखनो कम्युनिकेशन खाई राज्य सरकार बै एडिसि प्रशासन नायथक काई काहाम हालत गई कम्युनिकेशन खाई सहयोगिता खेले एडिसि मा आदब राज्य सरकार जदि इच्छाकृत भावे स्वशासित जिला परिषद प्रशासन कैसे बेकायदा खेलने चेष्टा खाई अब उचित आं आपिल खाई चेयरमैन हिसाब प्रेजेंट बीजेपी आईपीएफटी कोalition गवर्नमेंट कताल इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव कमिटी एडिशनल जे चंजात बरंना काहामखौनो सहयोगिता थायो मानथाय सरकारा दाखि दाखि टाइम लुबैयो एडिशनल उन्नयन खालामनो उनथुन एमनिकै ताबो परामर्श फायसा दैगोरै जों खबर मानै दङ बिथि बेरानो अभाब मानै दङ सामुं अभाब मुङै दङ नजराव जाहाथे सामुं दाङाथे एडिसिनाव फ्री हेन्डकै सामुं दाङानि बादै एडिसिनो राज्य सरकारा काहामखै सहयोगिता काहामखै साहाय्य खालामनो उचित